Mr. Devarshi, thank you for speaking to us and joining us on this special broadcast here. This is indeed a worrisome situation, and you have been now following up what's going on. It comes across as the ISKCON there has decided that they will take up this matter in the highest manner possible. We are being told that ISKCON has also approached the United Nations. Parallelly, I believe you've also written to the Bangladesh Prime Minister. What are your demands at this point in time? So thank you so much. Actually, we are extremely distressed of informing you that the over last few days is actually is happening. And finally, in the 15th October 2021, nearly 3 p.m., they attacked ISKCON actually. It's a Noakhali district. And after that, our devotees, they killed, and they also burnt our deities, especially they burnt Srila Prabhupada. And by watching this, all the devotees of ISKCON of the world, they traumatized. So now in Bangladesh, all the districts, they are doing the human chain, and we are giving our petition, our letters to the Honorable Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh. And today also we will do human chain at 2:30 in Bangladesh time. So now all of the countries, especially our ISKCON devotees, they are trying to do their best, and we hope our Prime Minister will take actions. But still now we are not seen what we are expecting from our Prime Minister. Yes, Mr. Devarshi, help us understand the situation better. We have been picking up reports of violence and vandalism since quite a few days now. Of course, the ISKCON temple attack was something that has outraged ISKCON devotees across the world, and now you are looking at global reactions that you're saying must come in, and this is the need of the hour. But it's going far beyond that. We are looking at how Durga pandals were vandalized across. We saw how other temples are also being attacked. Shops and houses of those belonging to the Hindu community have also been burnt. Actually, we are so sad that you cannot imagine that Ma Durga Puja, it is such enjoyable festival for all the Hindus. It is the first festival for the Hindus in Bangladesh. And just how strategically they did that. And the radical extremists have looted actually. And especially they broken the Durga Murtis. And yesterday also heard that they are burning the houses, a village. So it is not stopped even then. And all the Hindu organizations and everyone's now they are fighting on that. We are really want peace. And we want help that how we get the cold situation and normal situation. Of course, Mr. Devarshi, you're telling us how this is, radical extremist elements who are to be blamed for this solely. But as far as the Noakhali vandalism episode is concerned, Hare Krishna, he's talking from Bangladesh, Siret. It doesn't take a political genius to understand the connection and the vision and the motivation behind all these things that's happening. মানে বাংলাদেশে ইন্ডিয়ার সৈন্য ঢোকানোর সমস্ত পরিকল্পনা এগুলো হচ্ছে যে এই যে কোরআন কানেকশন, এই যে ইলেকশন কানেকশন, ভ্যান্ডালিজম কানেকশন এবং ইসকনের যে মুভমেন্ট, আমি what I'm trying to say establish the connection between the Quran and asking for troops sending in Bangladesh. যাদের সঙ্গে কাছে এই লোকটা মানে এই গেরুয়া লোকটা, the man in গেরুয়া, the man supposed to be in the temple, this man is talking on the street, in the media, for the United Nations to send army in Bangladesh. For what? For what? It doesn't take a genius to understand what's coming. The dark days, the danger. বাংলাদেশে ইন্ডিয়ান সৈন্য পাঠানোর জন্য তাদের ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা, এটা রহস্য। তারা ওপেনলি বলছে ইন দ্য ইন্ডিয়ান মিডিয়া
They're lobbying for the United Nations to send the troops. কোত্থেকে আসবে বলেন আমাকে বলে ট্রুপস কোত্থেকে আসবে, আর্মি কোত্থেকে আসবে, সৈন্যবাহিনী কোথা থেকে পাঠাবে? জাতিসংঘে কি সৈন্যবাহিনী আছে? তারা তো ভারতকে ধার করে সেখান থেকে সৈন্যবাহিনী নাই। তাইলে পরে এখন এরকম একটা মুহূর্তে মানে ইলেকশনের ঠিক আগে, যে নির্বাচন একটা 23 সনের, এখানে নির্বাচনের ঠিক আগে হঠাৎ করে তারা কেন তৎপর, মানে হঠাৎ করে ভ্যান্ডালিজম কেন, হঠাৎ করে কোরআন অবমাননা কেন? ওয়াই দে আর অন দ্য স্ট্রিট, ওয়াই দে ডেমনস্ট্রেট অন দ্য স্ট্রিট এন্ড ডুইং এ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মুভমেন্ট? ডোন্ট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কারেকশন? ভারতীয় সৈন্যবাহিনী পাঠানোর জন্য নির্বাচন ঠিক আগে, অর্থাৎ নির্বাচনটাকে আবারও তারা দখল করার জন্য, মানে এই নির্বাচন আর হাতছাড়া করতে দিবে না কোনোদিনও। These elections are always going to be their property, not our property, not our rights. It's going to be their rights only. Only Delhi is going to execute it every time, every 5 years. এখন এইবার যে একটা সমস্যা হয়ে গেছে, people are waking up against this oppression, মানে against election, এইটা কিন্তু তারা ভয় পেয়ে গেছে। It has become nightmare for both দিল্লি আর ঢাকা, এবং এইটাকে ঠেকানোর জন্য তারা একটা মাস্টার প্ল্যান করেছে। ওই যে কোরআন, ওই ভ্যান্ডালিজম, ওই সমস্ত মানে হিন্দুদের উপর অপারেশন, অর্থাৎ মাইনরিটি প্রবলেম যেটা, এই যে প্রবলেম তারা মানে স্টেজ আপ করছে যে বাংলাদেশে হিন্দুরা থাকতে পারবে না, সৈন্য পাঠাও। এখন সৈন্য পাঠানোর যে তারা যে লবি করছে, ওয়াই দে আর লবিং বিকজ দে ওয়ান্ট দিস ইলেকশন টু বি ইন দেয়ার ফেভার এগেইন, গণভবনকে দখল করার জন্য। আবারও গণভবন তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়, প্রায় অলমোস্ট গন। কিন্তু নির্বাচন সামনে, এই যে সৈন্যবাহিনী পাঠানোর জন্য, সৈন্যবাহিনী কিন্তু রেডি। এটা একটা অনলি এক্সকিউজ, মানে এই যে তাদের হুইসেল ব্লোয়িং ইজ অনলি এন এক্সকিউজ ফর দ্য ট্রুপস টু গেট ইন, এবং এমন সিচুয়েশন তারা তৈরি করবে যে এই যে রিফিউজি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সৈন্য লাগবে, এবং এই দেশে একটা আনস্টেবল সিচুয়েশন নিয়ন্ত্রণ করার সৈন্য লাগবে। এই সিচুয়েশন কিন্তু এটা ক্রমাগত খাতে বাড়তেই থাকবে, এটা কমবে না। কারণ অল দ্য সিগন্যালস আর দে আর হুইসলিং যে সৈন্য পাঠাও। এখন সৈন্য কে পাঠাবে? জাতিসংঘ ইন্ডিয়াকে বলবে, ইন্ডিয়ান ট্রুপস তারা তো রেডি, দে আর রেডি ইন দ্য বর্ডার, দে আর জাস্ট মার্চিং, দে আর রেডি উইথ দ্য ব্যাকপ্যাক, দে আর রেডি টু এন্টার। কিন্তু এটার জন্য যেই সিচুয়েশনের প্রয়োজন, দে আর জাস্ট ক্রিয়েটিং ইট, মানে দে জাস্ট স্টার্টেড ক্রিয়েটিং ইট। নির্বাচনের আগে হঠাৎ করেই এই টার্মোইল কেন? মানে নির্বাচনের আগে হঠাৎ করেই এই ইসকনের মুভমেন্ট কেন? নির্বাচনের মানে কিছু আগে হঠাৎ করেই এই যে বাংলাদেশে যে একটা রিলিজিয়াস ইনটলারেন্স, এইটা নিয়ে একটা আন্তর্জাতিক লবি হচ্ছে কেন? এরকম ঘটনা তো সবসময় হয়, এরকম ঘটনা তো 50 বছর ধরেই হচ্ছে। মানে এত হঠাৎ করে তৎপর কেন? এত তৎপর মানে তারা রাস্তায় ফর হোয়াট রিজন? কারণ যে ঘটনা আমাদের দেশে প্রত্যেক দিনই ঘটে, কিন্তু এইবার হঠাৎ করে তীরকে তারা তাল বাড়াচ্ছে কেন? ইসকন, আমি বলছি ইসকনের কথা। ইসকনটা আসলে এরা কারা? আসলে এরা গোয়েন্দা। আসল কথা হচ্ছে যে নির্বাচনের ঠিক আগে দে আর গোইং টু ইন্ট্রোডিউস দেয়ার আর্মি ইন বাংলাদেশে ঢোকানোর জন্য কিন্তু তারা এটা করতেছে, এবং তারা কিন্তু দে আর সেইং ইট ওপেনলি টু দ্য ইউনাইটেড নেশনস, সেন্ড আস আর্মি। This man in Gerua, he's asking in the media, he's talking in English and asking the United Nations to send the troops. মানে under what circumstances they can ask for the troops to come in Bangladesh and invade our country? This foreign invasion they're asking for, it is extremely treason and dangerous. যে তারা জাতিসংঘকে যে তার নালিশ করছে about the religious intolerance, about the minority oppression, এটার একটাই মাত্র কারণ যে নির্বাচনের আগে তারা সৈন্যবাহিনী ঢোকাবে, এবং ঢোকানোর জন্য তাদের যে একটা পরিস্থিতির প্রয়োজন ছিল, এই পরিস্থিতি তারা সৃষ্টি করেছে সেই কোরআন শরীফকে হনুমানের পায়ে রেখে। মানে এখন এই যে আপনার ইসকন, এরা কারা? এরা হচ্ছে যে মায়াপুর বেসড প্রভুপদ, সে কোথায়? সে হচ্ছে যে দিল্লিতে, মথুরা, নদিয়া, এই জায়গায় হচ্ছে যে শ্রীকৃষ্ণ রাধা লীলা খেলা, এইটাই হচ্ছে যে বৃন্দাবন, এইটাই হচ্ছে যে মায়াপুর, এইটাই প্রভুপদ, এটাই ইসকনের হেডকোয়ার্টার। এখন দিল্লিতে আর কে থাকে? মোদী থাকে দিল্লিতে, আর কে? ভারতের পররাষ্ট্র মানে মন্ত্রণালয়। এরা যখন তাদের সঙ্গে কমিউনিকেট করবে অ্যাবাউট ডুইং সামথিং অ্যাবাউট দ্য ইলেকশন, এরা যখন ইসকনের কাছে গিয়ে বলবে যে উই আর গোইং টু ডু দিস, উই আর গোইং টু ডু, ইউ আর নট গোইং টু ইন্টারফেয়ার, উই আর গোইং টু ডু হোয়াটএভার, এন্ড ইসকন কি মানা করবে? ইসকনের কি সেই মানে সেই ক্ষমতা আছে? ইসকন হচ্ছে যে একটা রিলিজিয়াস অর্গানাইজেশন। কিন্তু এই যে গেরোয়ালে তারা যে মাস্টার প্ল্যান করেছে টু স্টিল দ্য ইলেকশন এগেইন, মানে 23 সনের যে নির্বাচনটা চুরি করবে। আর এইবার তো আর সেই ইন্দিরা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু, মহাত্মা গান্ধী কিংবা হর্ষবর্ধন সিংলা এইগুলোতে কাজ হচ্ছে না। আজিজ নো, মইনু আহমেদ নো,
কিন্তু এই যে তারা তারা নাইটমেয়ারে পড়ে গেছে, তারা একটা ভয়ঙ্কর রকমের তারা সমস্যার মধ্যে পড়ে গেছে যে গণভবন তারা হারিয়ে ফেলবে এবার। গণভবন আর তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকছে না। এখন গণভবনকে কিভাবে মানে কি রক্ষা করা যায়, কিভাবে আবারও দখল করা যায়, পুনর্দখল করার জন্য তাদের যে মাস্টার প্ল্যান, সেটার একটা অংশ হচ্ছে যে ইসকনের মুভমেন্ট ফর দেম টু ইনভাইট। আসলে এগুলো হচ্ছে যে গোয়েন্দা, আসলে এগুলো হচ্ছে যে রয়ের সমস্ত গোয়েন্দা এই ইসকনের ছদ্মবেশে, গেরুয়ার ছদ্মবেশে তারা কিন্তু রাস্তায় লবি করছে এবং তারা মিডিয়াতে দে আর টকিং ওপেনলি অ্যান্ড লাউডলি ফর দ্য ইউনাইটেড নেশনস টু সেন্ড দ্য ট্রুপস, মানে ইন্ডিয়া সৈন্য পাঠাবে। এখন এই লোকগুলা কিন্তু মায়াপুর বেস্ট, এই লোকগুলা কিন্তু ভারতের, এই লোকগুলা কিন্তু সেই প্রভুপদের সৈন্যবাহিনী ইসকনের, এরা কিন্তু সমস্ত সেই বৃন্দাবন হচ্ছে যে সেই দিল্লিতে, সেই ইন্ডিয়াতে, এরা কিন্তু সমস্ত কিন্তু দে আর অল ইন ওয়ান। এরাই কিন্তু ভায়োলেন্সের এই যে বেনিফিশিয়ারি। এখন এটা কে করেছে? এটা বের করার জন্য সবার আগে ইসকনকে শাটডাউন করে রিমান্ডে নেওয়া উচিত। এদেরকে রিমান্ডে নিলে পরে একমাত্র রিমান্ডে নিলে পরে কিন্তু আমরা জানতে পারবো যে হনুমানের পায়ে কোরআন কে রেখেছে। আই ডোন্ট থিঙ্ক দিস এ নর্মাল ইনসিডেন্স। আই ডু নট থিঙ্ক অ্যান্ড আই বিলিভ যে নির্বাচনের ঠিক কিছুদিন আগে এই ধরনের একটা কোরআনকে অবমাননা করে একটা ভালগারিজম সৃষ্টি করা, একটা সিচুয়েশন সৃষ্টি করা ফর দেম টু গো আস্ক ফর দ্য ইউনাইটেড নেশনস টু সেন্ড দ্য ইন্ডিয়ান আর্মি। মানে ইন্ডিয়াই তো পাঠাবে, আর তো কেউ পাঠাবে না। চীন তো পাঠাবে না, মিয়ানমার তো পাঠাবে না, আফ্রিকা তো পাঠাবে না, আমেরিকা তো পাঠাবে না। কে পাঠাইতে পারে? একমাত্র ইন্ডিয়া। কারণ ইন্ডিয়া এবং ইউনাইটেড নেশনস দে আর দ্য ফ্রেন্ড। ইন্ডিয়ার যে আধিপত্য রয়েছে জাতিসংঘের উপরে, ইন্ডিয়া যখন বলবে যে আমাকে গ্রিন সিগন্যাল দাও, ইন্ডিয়া যখন জাতিসংঘকে বলবে গিভ মি দ্য গ্রিন সিগন্যাল, না আমি সেন্ড দ্য ট্রুপ বিকজ দেয়ার ইজ এ রিলিজিয়াস ইনটলারেন্স ইন বাংলাদেশ, সেখানে রিফিউজি সিচুয়েশন হয়েছে, সেখানে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে হিন্দুদেরকে তারা অত্যাচার করছে, তখন কি জাতিসংঘ মানা করবে? জাতিসংঘের কি সেই সাহস আছে? যখন ইন্ডিয়া বলবে যে আমরা এখন ঢুকবো, গ্রিন সিগন্যাল দাও, কারণ সিচুয়েশন তো অলরেডি তৈরি করে ফেলেছে এবং ইসকন তো অলরেডি বলছে ইন দ্য মিডিয়া। Don't you think United Nations is listening it? Don't you think they heard it already? যে সৈন্যবাহিনী পাঠানোর প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, বাংলাদেশের অবস্থা এতটাই খারাপ, এখানে সংখ্যালঘুরা এতটাই নির্যাতিত। এখন কথা হচ্ছে যে কানেকশন অলরেডি এস্টাবলিশড, যে রিমান্ডে নিলে পরে বের হবে কারা কোরআন শরীফ রেখেছে এবং এটার বেনিফিশিয়ারি কারা। ইউসি কোরআন শরীফ রেখে কি অ্যাচিভ করলো? কোরআন শরীফ এখানে রেখে তারা অ্যাচিভ করলো যে তাদের যে একটা দুঃসাহস, যে মিডিয়াতে তারা বলছে জাতিসংঘকে উদ্দেশ্য করে সৈন্যবাহিনী পাঠাও। মানে এইটা অ্যাচিভ করার জন্য জাতিসংঘকে বলার জন্য যে সৈন্যবাহিনী পাঠাও, অর্থাৎ জাতিসংঘকে একটা মেসেজ দেওয়ার জন্য, যে মেসেজ জাতিসংঘ অলরেডি পেয়ে গেছে, এইটাকে লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার বলার জন্য তাদের যেই পরিস্থিতি সৃষ্টি করার প্রয়োজন ছিল, ওইটি হচ্ছে যে হনুমানের পায়ে কোরআন। এবং ওইটা না রাখলে পরে তারা কিন্তু মানে এইভাবে বলতে পারতো না ওপেনলি নেকেডলি মিডিয়াতে যে সৈন্য পাঠাও। এখন সৈন্যটা পাঠানোর প্রয়োজন হয়ে পড়বে কখন? যখন কিনা ওই যে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এখানে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে, রিফিউজি হবে, এখানে আরো ভায়োলেন্স হবে, আরো ভ্যান্ডালিজম হবে। দিস ইজ জাস্ট দ্য বিগিনিং। এটা তারা মাত্র শুরু করেছে। হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে, যদি এদেরকে রিমান্ডে না নেওয়া হয়, যদি এদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা না করা হয়, যদি এদের কার্যক্রম বন্ধ না করা হয়, এদের কার্যক্রম এই জন্যই বন্ধ করা উচিত, এদের কার্যক্রম বন্ধ করে মন্দিরগুলোকে এখন এই জন্য শাটডাউন করা উচিত। এটা সবারই দায়িত্ব টু ভয়েস আউট লাইক আই এম ডুইং। আমি মনে করি দিস প্লেসেস আর ভেরি ভেরি ডেঞ্জারাস প্লেসেস। এখান থেকে তাদের কার্যক্রম চালাচ্ছে, এখান থেকে তাদের নির্বাচন বাতিলের প্রক্রিয়া চালাচ্ছে এবং এই দেশকে দখল করার জন্য সৈন্যবাহিনীকে পাঠিয়ে তাদের যা কিছু করার দে আর ডুইং ইট বাই শেল্টারিং ফ্রম দিস টেম্পলস। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।